ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मैं अमरवीर सिंह अज के प्रोग्राम आप सब का स्वागत करदा। व्यूअर्स, बीती 6 दसंबर नूं सिख कौम के महान योद्धियां शहीद भाई सतवंत सिंह अते शहीद भाई केहर सिंह के शहीदी दिहाड़े मौके अकाल तख्त विखे उन्हां दी शहादत नूं पंथ वल्लों सिजदा किया गया, जिथे उन्हां दी शहीदी नूं याद करदिआं पाए गए भोग समागमां विच वख-वख सिख जथेबंदियां दे नुमाइंदियां अते पंथ दर्दियां वल्लों शमूलीयत की गई। शहीद बेअंत सिंह, शहीद केहर सिंह अते शहीद भाई सतवंत सिंह की शहादत नूं याद करदिआं अज दे शो विच असीं रोज़ाना पहरेदार अखबार के मुख संपादक सरदार जसपाल सिंह हेरा नाल गलबात करांगे। इस दे नाल पंजाब विच चोण जाबता लगण तो बाद दे माहौल अते सियासी समीकरणा संबंधी भी विचारां करांगे। आओ अज दी विचार चर्चा की शुरुआत करदे हां। हाँ जी हेरा साहब, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हेरा साहब, तुहाडा स्वागत है जी अज दे शो विच। हेरा साहब, सारिਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ सरदार सतवंत सिंह अते भाई केहर सिंह ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, इन्हां शहादतां नूं भी उस तर्ज दे उप्पर उन्हां दे नाल मिला के देखा जाता है। सो इस मौके दे उप्पर तुसीं की कहना चाहोगे? जिस तरह तुसीं कहा कि शहीद भाई बेअंत सिंह, शहीद भाई सतवंत सिंह ते शहीद भाई केहर सिंह, इन्हां दी जिहड़ी महान शहादत है, असीं वर्तमान दे समय विच देखीए कि उन्हां ने सिख कौम दा ओह जिहड़ा प्राचीन इतिहास अच्छा उन्होंने द्वारा मतलब जीवित किया, द्वारा जी के दिखाया। तो जब जिन्होंने हालातों के उन्होंने इंदिरा गांधी को सौदा लाया, हालात पहला उन्होंने मन की भावना को मोड़ा खाधा। सबसे बड़ी यही गल है कि जिस तरह उन्होंने जो सरकार ने जबर जुलम साका दरबार साहब से जो कुछ भी वापरिया, जो कुछ उन्होंने मन से प्रभाव पिया, उस प्रभाव को लैके उन्होंने जिस तरह ये एडा वड्डा कारनामा करके दिखाया, समझा कि उन्होंने एक प्राचीन जिहड़ा साडा इतिहास है उन्होंने द्वारा सिद्ध के दिता। जी हेरा साहब, इन्हां शहादतां दी जे असीं साडे इतिहास नूं ਝਰੋਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ? देखो, शहादत हमेशा जी भी अगली साड़ी जनरेशन होती है उन्होंने विरसे नाल जोड़ के रखने लई ते उन्हां विच जिहड़ा कौम का मंतव आ, कौम का मिशन ਉਹਦੀ ਕਹਿਣਗਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬੂਸਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ बेअंत सिंह के भाई केहर सिंह होरां ने महान कारनामा किया। जो असीं अज जिहड़ी साडी नवीं जनरेशन आ जिहदे बारे असीं कई बार कहते हैं कि बच्चियां वल चली गई है, लचरता वल चली गई है, वल चली गई है। जो जिवें असीं उन्हां महान शहादतां नूं जिस रूप दे विच होईआं उन्हां दी उसे ही भावना दे नाल अगली पीढ़ी तक लैके जाइए ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ जो कुछ वापर रहा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ बहुत कुछ है ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ वापस ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। तरासदी ये रही है कि कौम के जो ठेकेदार बने हुए ने, भावें कि उहदे कौम का भी बराबर का दोष है कि असीं वो लोगों को अपने ठेकेदार बना लिया जोड़े साडे सिख दुश्मन ताकतां के हथ टोके ने या सिख दुश्मन ताकतां के गुलाम ने। जिस मैं समझदा कि जाहो जलाल के नाल इन्हां योद्धियां दी इस तो पहला भाई हरजिंदर सिंह, भाई सुखा दे जिहड़े ये महान योद्धियां ने जिहड़े महान कारनामे कीते, जिहड़े साडी नवीं पीढ़ी जो एक प्रेरणा स्रोत चानण मुनारे बन सकदे, असीं उस जाहो जलाल के नाल इन्हां दे शहीदी दिहाड़े मना नहीं रहे। जिस कारण मैनूं लगदा कि असीं जिहड़ी नवीं पीढ़ी जिहड़ी कि इधर उधर भटक रही है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ। जी हेरा साहब, जिवें तुसीं गल कीती है कि जिहड़ी नवीं पीढ़ी है वो भटक रही है ते असीं उस रस्ते तो जिहड़ा हैगा वो खुंज रहे हैं, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ नहीं तुर रहे।
ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਅਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਇਹ ਇਕੱਠਿਆਂ ਚੱਲਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨਫੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਨਿਆਰੇ ਨਿਰਮਲੇ ਪੰਥ ਦੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਪਖੰਡ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਕਰਮਕਾਂਡ ਸੀ, ਅਡੰਬਰ ਸੀ, ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਜਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜ਼ੋਰ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਚਾਹੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਿਆਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੰਤ ਸਬਾਈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਮਨੁੱਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਬ ਉੱਚ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਸਿਧਾਂਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਜੋ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਇਹ ਨਰਮ ਤੇ ਗਰਮ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਾ ਸਕੀ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਚ ਇਹ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਸੰਤ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਰੂਪ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਆ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਤ ਪੂਰਨ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਪਾਹੀ ਆ ਉਹ ਸੰਤ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਊਗਾ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜੀ। ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਨੇ ਉਹ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈਗਾ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਸਵਾਰਥ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਕੌਮ ਨੇ ਸੋਧ ਲੈਣੀ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਥਾ ਰਾਜਾ ਤਥਾ ਪਾਜਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਵਾਰਥ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪੂ ਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੰਦ ਜਪੂ ਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੌਮ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਾਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਜੋ ਸਾਥੀਆਂ ਐਸੇ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਸੂਰਜ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਲਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਮੰਨਦੀ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੁਛ ਆ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਆਗੂਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਪੀੜੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਜੀ ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵਧੀਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ।
ਸੋ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਕੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਅੱਗੇ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ? ਦੇਖੋ, ਐਸੇ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜੋ ਕਿ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਟੋਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਦਰਦ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਧਰਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਵੜਨਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਨਾ ਬੈਨਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਪੰਜਾਬ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੂਗਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣ ਵਿਖਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਲਾਨ ਸਕੀ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛੜੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਏ ਆ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜੀ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁੰਡਾ ਦੀ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭਾਰੂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਝੰਜਲਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਬਖਲਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਰਨੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉਹ ਤਿੰਨ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ। ਐਤਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਖਾਸਾ ਆਧਾਰ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਿਕੋਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਡੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਖਤ ਰਹੂਗਾ। ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰਵਟ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਡੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਖਤ ਰਹੂਗਾ। ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੀ ਟੱਕਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹ
ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਆਊਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 40-41 ਹੈ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਵਾ, ਮਾਝਾ, ਦੁਆਬਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 80% ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰਜਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦਾ ਉਹ 5000 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹੂਗਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੂਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਕੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਫਸਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਤਿਕੋਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਤਲਬ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਆ। ਹਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਹਵਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 10 ਤੋਂ 15,000 ਵੋਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਵੋਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੁਕੇ ਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਆ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਵੰਡੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਨਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਉਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਰਹੂਗੀ। ਜੀ ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਕਲਾਈਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਥਕ ਏਕਾ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਪੰਥਕ ਏਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟਾ ਉਹ ਹੋਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧਵਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਫੈਸਲੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਵਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾ। ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਵਾਲਾ ਅਰਦਾਸ ਵਾਲਾ ਕਾਰਨ ਆ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਪਰੰਤੂ ਲਾਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨ ਦਾ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਚ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਚ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲਾਹਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਪੰਥਕ ਏਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਾਨ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਭਰਦੀ ਆ ਕਿ ਮਾਨ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਉਣ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਜੀ ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਅਰਸ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੇਬਲ ਨੈਟਵਰਕਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਔਨਲਾਈਨ ਸਟਰੀਮਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਵਾਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਪ ਹੈਗੀ ਆ ਗਲੋਬਲ CPN, ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ globalcpn.tv 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੈਂਚਰ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ www.tv84.tv 'ਤੇ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ donate.tv84@gmail.com 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।